गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ डिसेम्बर 9 मंगलवार। तो चलते जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व जदि आपण माने एपर्यंत मध्ये हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहेले चैनल को एबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबे ऑल ऑफ ऑन करी रखंतु जहा द्वारा जेबे भी जे कोनसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परबे। तो चलंतु आ डेरी न करी वर्तमान खबर पर नजर पकाइबा। तो वर्तमान जहा सूचना मिलुची तो वर्तमान देखिबा परवर्ती खबर 44% बढ़िबो दरमा सरकार हाथ को जीव एते कोटी टंका अष्टम वेतन कमिशन को नहीं बड़ अपडेट आसी। केंद्र सरकार देशर लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी को बड़ उपहार देइचंती। गत नवेम्बर 3 तारिख रे सूचना जारी करबा सहित अष्टम वेतन कमिशन गठन करने को घोषणा कर सारिचंती। सरकार सूचना अनुसार न्यायमूर्ति रंजन देसाई को अष्टम वेतन आयोगर अध्यक्ष भाव नियुक्ति दिया जायछि। तांको सहित प्रोफेसर पुलक घोषा सदस्य भाव एवं पंकज जैन को सदस्य सचिव भाव रखा जायछि। 18 मास भितर सरकार को चूड़ांत रिपोर्ट देबे एही कमिटी। अष्टम वेतन कमिशन लागू हेले केंद्रर समस्त कर्मचारी को एहार लाभ मिलिबो, जेपरि कि उद्योग क्षेत्र रे थिबा केंद्रीय कर्मचारी, भारतीय सेना रे थिबा कर्मचारी, सशस्त्र बल केंद्र शासित अंचल रे कार्य करथिबा कर्मचारी को एहार फायदा मिलिबो। अष्टम वेतन कमिशन कार्य आरंभ सरिबा थिबा बेले मे 2027 सुधा रिपोर्ट दाखल करिबा नै सूचना रहिछि। आउ एहा परे केंद्रीय कर्मचारी को दरम एवं पेंशन भोगी को भत्ता वृद्धि पाइबो। अष्टम वेतन कमिशन लागू हेले 25 लाख केंद्रीय कर्मचारी एवं 65 लाख पेंशन भोगी उपकृत हेबे। दरमा बढ़िबा सहित पेंशन राशि मध्ये वृद्धि पाइबो, जाहाको अपेक्षा करि रहिसंती लक्ष लक्ष कर्मचारी। तो वर्तमान देखिबा परवर्ती खबर मधुआ को झटका राज्य रे आउ खोलिबनी नुआ मद दुकान बड़ घोषणा कले अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। राज्य रे आउ खोलिबनी नुआ मद दुकान राज्य रे आउ ऑफ एवं सीएल मद दुकान खोलिबा को अनुमति मिलिबनी। विधानसभा रे एने उत्तर रखिथिले अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। विभिन्न कारणरू राज्यर अनेक मद दुकान को बंद करा जायछि। हरिचंदन व्याख्या करछन्ति जे जनसाधारण को विरोध चलिथिबा कोर्ट मामला बेआईनी व्यवसाय रे लाइसेंसधारी को संपृक्ति एवं मनमुखी समेत विभिन्न कारणरू अनेक मद दुकान एवं बार पूर्व बंद हो सारी। एही मद दुकान बंद करने अबकारी कार्य उत्तरदायित्व एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने एक प्रमुख प्रशय को प्रतिफलित करा जायछि। अन्य एक लिखित उत्तर में मंत्री गृह में प्रकाश करछन्ति जे राज्य में गत 4 वर्ष में मोट 1,24,992 किलोग्राम ब्राउन सुगर जबत करा जायछि एवं जेउथिरे 1426 मामला पंजीकृत होइछि एवं 1522 जन को गिरफ्त करा जायछि। चलित वर्ष नवेम्बर सुधा राज्य में 29.167 किलोग्राम ब्राउन सुगर जबत करा जायछि एवं 331 जन को गिरफ्त करा जायथिबार सूचना मिलिछि। तो वर्तमान देखिबा परवर्ती खबर एयरटेल उपभोक्ता को बड़ झटका प्लान रे अदल बदल कला कंपनी महंगा हैला सस्ता प्लान। एयरटेल पुणी थरे तार लक्ष लक्ष ग्राहकों को एक बड़ झटका देछि। कंपनी 200 रु बड़ मूल्य रे दुईटी लोकप्रिय प्रीपेड प्लान चुपचाप बंद कर देछि। पूर्व कम मूल्य रे उपलब्ध वैशिष्ट्य गुडी को पई व्यवहार मान को एबे अधिक देय देबा पड़िबो। एही परिवर्तन स्पष्ट भाबे सूचाई देछि जे कंपनी शुल्क वृद्धि करबा को जाउछि। एयरटेल एहार ऐप एवं वेबसाइट रो दुईटी डाटा केवल प्रीपेड प्लान हटाई देछि। एथिरे 121 टंका एवं 181 टंका योजना अंतर्भुक्त अछि। उभय योजना 30 दिन वैधता एवं डाटा केवल सुविधा प्रदान करथिला। एही योजना गुडी को हटाइबा परे बजेट थिबा ग्राहक मानक पाखरे एबे बहुत कम विकल्प बाकी रहिछि। कंपनी पुराना योजना गुडी कर पर्यायक्रमे बंद करे नूतन डाटा पैक गुडी कर प्राथमिकता दैछि। वर्तमान एयरटेल 100 टंकार प्लान प्रदान करूछि जहा 30 दिन वैधता सहित 6 जीबी डाटा प्रदान करूछि। एहार सोनी लाइव समेत 20 अधिक ओटीटी ऐप पई मध्ये प्रवेश प्रदान करथिबार सूचना मिलिछि। तब वर्तमान देखिबा परवर्ती खबर रेलवे रे एक बड़ नियुक्ति 1,02,000 पदवी खाली पड़ी। भारतीय रेलवे एथर युवपीढ़ी मान एक गुरुत्वपूर्ण सुजोग प्रदान करुछि। सारा देश में जो मैंने रेलवे चाकरी अपेक्षा कर वर्षर सबुठारु बड़ खबर आसी। रेलवे 2024 और 2025 मोट 1,20,000 पदवी थिबा बेले 1,26,000 पदवी आसी 2026 रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव शीतकालीन अधिवेशन समय संसदर एही नियुक्ति अभियान घोषणा करी कहिथिले जे एते बड़ अभियान पूर्व केबे करा जाय नथिला। रेलवे सर्वदा युवपीढ़ी मान प्राथमिकता दे आसी एवं एथर एककालीन एक बड़ संख्यार पदवी प्रकाश करे। रेलवे प्राथमिक मानकु आशा करी आहुरी वृद्धि करुछि। रेलमंत्री कहछन्ति जे उभय वर्ष पई नियुक्ति प्रक्रिया त्वरान्वित करा जायछि एवं विज्ञप्ति जारी करा जायछि। सेपटे रेलवे मंत्री संसद रे आउ एक गुरुत्व कथा कहिथिले। से कहिथिले जे 2004-2014 मध्ये रेलवे प्राय 4 लाख लोकଙ୍କୁ नियुक्ति दैथिला, जेतेबेले 2014 रो 2025 मध्ये एही संख्या रे 5,08,000 को वृद्धि पाइछि। एहार अर्थ होछि गत 10 वर्ष मध्ये रेलवे पूर्व अपेक्षा अधिक लोकଙ୍କୁ नियुक्ति दैछि। मंत्री कहछन्ति जे सरकारक लक्ष्य हेउछि समस्त खाली पदवी को शीघ्र पूरण करिबा एवं सुगम कार्यकारिता सुनिश्चित करिबा एवं युवक मानଙ୍କୁ नियुक्ति प्रदान करिबा।
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦିନକ ପରେ ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କିଛି ଖେଳାଳି। ଜାଣନ୍ତୁ ମେନ୍ୟୁରେ ଅଛି କ'ଣ। ଦିନକ ପରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 ମ୍ୟାଚ୍। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଗତ ରାତିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। T20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବାକି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ହୋଟେଲ ମେଫେୟାରକୁ ଯିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାରବାଟୀରେ ଦୁଇ ଦଳ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ସେପଟେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ହୋଟେଲ ମେଫେୟାରରେ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଖେଳାଳି ଓ ଅଫିସିଆଲ ପାଇଁ 120ଟି ରୁମ୍ ବୁକ୍ ହୋଇଛି। ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେନ୍ୟୁ ଚାର୍ଟ ରହିବ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ପିଠା ମିଠା ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଲଞ୍ଚ ଓ ଡିନରରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେନ୍ୟୁ ସହିତ ସି ଫୁଡ୍ ଓ ମିଲେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଥଣ୍ଡାରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠି ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଯେଭଳି ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତାହା ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଇଛି। ବିଶେଷ କରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୟଗିରିରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ମାତ୍ର 4.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସେପରି ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପାରଦ 7.2 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କଟକରେ 11.8 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 11.9 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସହରବାସୀ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 7.6, କେନ୍ଦୁଝରରେ 9.6, ସମ୍ବଲପୁରରେ 12, ହୀରାକୁଦରେ 13.3, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 13.6, ପାରାଦୀପରେ 13.9 ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଅଧିକ ରହିଛି ଯେ ସକାଳ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡୁଛି। ଦିନ 4ଟା ପରେ ଥଣ୍ଡା ବାଘ ଭଳି ମାଡ଼ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଉଛି। ତା ସହ କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ପାହାଡ଼ିଆରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡିଛି। ଲୋକମାନେ ଶୀତ କୋଟ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଆଁ ପଡୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସକାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାୟାମ କରି ଶୀତଳ ଛଡାଉଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ହାଡ଼ପେକ ଶୀତରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ବଢିପାରେ ବୋଲି ସେ ଅନୁମାନ କରି କହିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏସ୍ବିଆଇରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ଏହି ଭୁଲ କରୁଥିଲେ କଟିଯିବ ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ତେବେ ସାବଧାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ନିକଟରେ ଏସ୍ବିଆଇ ନିଜ ଏଟିଏମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ନିୟମରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଫ୍ରି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଲିମିଟ୍ ପାର କରିବା ପରେ ଅଧିକ ସେବା ପାଇଁ ନିଜ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2025 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ଓ ମଇ ମାସରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଏସ୍ବିଆଇ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟିଏମ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଫ୍ରି ଲିମିଟ୍ ଓ ଫିସ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଏସ୍ବିଆଇର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭଳି ଫ୍ରି ଲିମିଟ୍ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅଧୀନରେ ଏସ୍ବିଆଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିଜ ଏଟିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 5 ଥର ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 10 ଥର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସେଟ୍ କରିଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପମା ଗୋଟିଏ ମାସରେ ମୋଟ 15ଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 18,000 ଟପିବନି ବିମାନ ଭଡ଼ା। ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍କୁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବି ଲଗାମ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାର୍ଗ ଉପରେ ସଠିକ୍ ଭଡ଼ା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ରେଗୁଲେଟର କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଏୟାରଲାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଭଡ଼ାକୁ ଅଧିକ ନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଓ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ବିମାନ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଭଡ଼ା ସୀମା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଡ଼ା ଆଦାୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍ୱାଭାବିକରେ ହେଉଛି ଏବଂ ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋମବାର ହୋଇଗଲାଣି। ସମସ୍ୟାର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିମାନ ପରିଚାଳନା ସମୟସୂଚୀ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀରେ ଅନୁପାଳିତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ମା ତାରିଣୀ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ।
ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ପାଖାପାଖି 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଳ ସଂଘ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେ ନେଇ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ଘଟଗାଁରେ ବିମାନ ଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ଯାଇ ଘଟଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଚାଲିଥିବା ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ପରେ ସେ ଘଟଗାଁ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ସେ ଘଟଗାଁ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ସ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।